So student, now I am going to the chapter number 8, that is how do organism reproduce. You see, what do you mean by reproductions? So reproduction or reproduce is the system by which an organism can give birth to another organism which has the same characteristics. So একে character যেতিয়া আন এটা জীৱ কি হ'ব produce হ'ব তাকে reproduce বুলি কয়. Produce মানে কি হ'ব উৎপন্ন হোৱা, reproduce মানে আকৌ হোৱা. So কেনেকৈ হ'ব reproduce? So whenever there is the fusion of male or female gamete in case of sexual reproductions, and in case of asexual reproductions from body parts they grow some other organisms. So reproduce বুলি ক'লে আমি সেইখিনিয়ে বুজিম. So ইয়াতে তোমাৰ what is reproduction বুলি দিয়া আছে সেইখিনি কথা অকণমান জানিয়া হ'ল যে অৰ্গেনিজম কি কৰিব পাৰে যেতিয়া তাৰ নিচিনা আন এটা অৰ্গেনিজম কি কৰিব পাৰে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে, এটোকে ৰিপ্ৰডিউচ বুলি কয়. So there are two types of reproduction system mainly, that is sexual and asexual reproductions. So এইখিনি তোমাৰ question to আহিব পাৰে what do you mean by reproductions. So what do you mean by reproduction বুলি ক'লে তুমি এইটো কথা লিখিব লাগিব যে the process by which an organism can produce new individuals is called reproductions. Reproduction is of two types. One is asexual reproductions in which only one organism is required, and other is sexual reproduction in his two organisms, that is two gamete cells are required. Okay, so do organism create exact copies of themselves? Exact copy create koribo pare niki? Pare. Keneke pare? So whenever an organism reproduce, then what's happened due to the DNA? Okay, due to the DNA they can produce their individuals with same characters. সিহঁতৰ যিটো character হয় pattern মানে কি তোমাৰ পেৰেণ্টছৰ যিটো characters হয় সেই charactersটো কি হ'ব পিছলৈকে যায়. গতিকে এইটো কি হে কৰিব সেইটো DNA কৰে. DNA chromosome has DNA and DNA has genes. So in the genes what's happened, there are some characters which is stored. DNA কি হয় character কি হয় store হৈ থাকে. এই characterটো কি কৰিব পিছৰ offspringলৈ কি কৰিব characterটো লৈ যায়. সেইকাৰণে আমি কি হয় যে একেবিধ পানীৰ পৰা একেবিধ পানী কি হয় সৃষ্টি হয় কেনেকা হয় due to the presence of DNA. So DNA carries the characters from parents to each offspring. একেনে যেনেকৈ কঢ়িয়াই লৈ যায় সেইকাৰণে আমি একে গছৰ পৰা কঁঠাল গছৰ হ'ব, তাৰপিছত মেংগটিৰ পৰা মেংগটি হ'ব, তেনেকৈ গৰুৰ পৰা গৰু হ'ব, ছাগলীৰ পৰা ছাগলী হয়. কাৰণটো কি যে সিহঁতৰ কি হয় চেলত DNA থাকে আৰু DNA কি কৰিব ডিউৰিং ৰিপ্ৰডাকশ্যন এই কেৰেক্টাৰবিলাক কপি কৰে আৰু সেইটো DNA কপিং কৰা বুলি কোৱা হয়. চ' DNA কপিঙৰ ওপৰত তোমাৰ কি হয় কুৱেশ্যন আচলতে আহে. এটা অকণমান চাবা. Organism look similar because their body designs are similar. If body designs are to be similar, the blueprints for these organisms should be similar. Blueprints mean তাৰ যিটো characters আছিলে সেই charactersটো nextলৈ যাব লাগিব. So এইটো কোনে কেৰি কৰিব? Does the reproduction at its most basic level will involve the making copies of blueprints of body designs. So body designer copy to কোনে বনাব যে ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ সময়ত বনাব কোনে বনাব DNA বনাব. DNA characterটো লৈ যায়. So in class 9 we learned that the copies of blueprints that the chromosomes in the nucleus of a cell contains information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA. So তোমাৰ কি হয় যে ক্ৰমোজমত কি থাকে DNA থাকে হয়. ক্ৰমোজমটো হ'লে নিউক্লিয়াছত থাকে, নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত থাকিব আৰু ই কি কৰিব ইনফৰমেশ্যনটো কি কৰে নেক্সট জেনেৰেশ্যনলৈকে লৈ যায়. নেক্সট জেনেৰেশ্যনলৈকে ই ইনফৰমেশ্যনটো লৈ যাব. So from parents to the next generation in the form of DNA, that is deoxyribonucleic acid. There are two types of nucleic acid, that is one is deoxyribonucleic acid and other is ribonucleic acid. So ribonucleic acid function to কি হয় ই protein synthesis কৰে আৰু deoxyribonucleic acid কি কৰিব ই পেৰেণ্টৰ characterটো তাৰ offspringলৈ কি হয় লৈ যায়.
So the DNA in the cell nucleus is the information source for making proteins. So DNA কি কৰিব protein মেকিঙৰ কাৰণে ইনফৰমেশ্যন দিব. So protein মেকিং হোৱাৰ পিছত কি হ'ব protein কি কৰে আমাৰ cell membrane খন কি কৰে produce কৰে এখন cell membrane খন কি make কৰে. So কি হ'ব it made the cell membrane of our body cells. So what's happened the growth is possible. Growth to possible হয় কিহৰ কাৰণে প্ৰটিনৰ কাৰণে হয় আৰু সেই গ্ৰোথটো কেনেকৈ হ'ব পেটাৰ মানে কি পেৰেণ্টছৰ কি হ'ব যিটো কেৰেক্টাৰ আছিলে যিটো মানে কি বডি আছিলে সেই বডি অৰ্গেনবিলাক তেনেকুৱাকৈ ফৰ্ম হ'ব সেইটো তোমাৰ ইনফৰমেশ্যন বুলি কৈছে. চ' প্ৰটিন উইল মেক দ্য বডি অৰ্গেনছ. চ' বডি অৰ্গেনছ হুইচ ৱাজ ফাউণ্ড ইন ইটছ পেৰেণ্টছত যেনেকুৱা বডি অৰ্গেনছ আছিলে সেইবিলাক কি হ'ব ইয়াতে কি হ'ব তাৰ অস্প্ৰিঙলৈ আহিব. যেনেকৈ চকু দুটা নাক কাণ এইবিলাক কি হয় যেনেকুৱাকৈ ফৰ্মেশ্যন হ'ব লাগে তাৰ ইনফৰমেশ্যনটো প্ৰটিনক দিব আৰু প্ৰটিনে সেইমতে বডি কি কৰিব বিল্ড কৰিব. চ' ডিফাৰেণ্ট প্ৰটিনছ উইল ইভেঞ্চুৱেলি লিড টু অল্টাৰ্ড বডি ডিজাইনছ. বডি ডিজাইনবিলাক কি কৰিব সি মেকিং কৰিব. Therefore a basic unit in reproduction is the creation of DNA copy. So DNA copy means কি আমি যেনেকৈ জেৰেক্স কৰিলে কি হয় একে নিচিনাকৈ ওলায় তেনেকৈ DNA যিহেতু কেৰেক্টাৰটো আনিব সেই কেৰেক্টাৰবিলাক পিছৰ কি হয় পিছৰ জেনেৰেশ্যনলৈকে বা অস্প্ৰিঙলৈ বা সন্তানটোলৈ বা ডটাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলছলৈ কি হয় গুচি যায়. So cells use chemical reaction to build copies of their DNA. So কি কৰিব chemical reaction to build copies of their DNA যিটো কেৰেক্টাৰ থাকিব সেই কেৰেক্টাৰকেইটা কি হয় কপি কৰি কিনে একে নিচিনাকৈ আমি যেনেকৈ জেৰেক্স কৰিলে একে নিচিনা কপি ওলায় তেনেকুৱাকৈ কি হয় ডিউৰিং ৰিপ্ৰডাকশ্যন DNAৰো কপি হয়. কিন্তু এটা কথা হয় তাতে যে তোমালোকে ভাবিবা যদি DNA কপি হয় তেতিয়াহ'লে মাদাৰ লাইক ডটাৰ কিয় হোৱা নাই আৰু ফাদাৰ লাইক ছানটো কিয় হোৱা নাই. কাৰণটো হৈছে কি যে কিছুমান কেৰেক্টাৰ কি হয় ৰৈ যায় কিছুমান কেৰেক্টাৰ ৰেচেছিভ হৈ ৰৈ যায়. এইখিনি তোমালোকে হেৰিডিটি এণ্ড জেনেটিক্সত গম পাব বাৰু. যা নহওক গম পালোঁ যে আমি কি হয় কিছুমান কেৰেক্টাৰ কিন্তু ৰৈ যায়. যদি বেছিকৈ কেৰেক্টাৰ ৰৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেইটো ভেৰিয়েশ্যনলৈকে লিড কৰিব. ভেৰিয়েশ্যন নেক্সট আছে বাৰু নেক্সট পেজটোত আমি পাম. চ' এইটো জানিবা যে DNA কপি কৰিব আৰু DNA কপি কৰোঁতে একজেক্ট অল মানে কি চববিলাক কেৰেক্টাৰ কি নহয় নেক্সট জেনেৰেশ্যনত দেখা নাযায়. তাৰমানে একে নিচিনা দেখা হোৱাটোৰ কথা কৈছোঁ মই. কিন্তু তোমাৰ যদি মানুহৰ কাণখন মানুহৰ কাণৰ নিচিনা হ'ব নাকটো মানুহৰ নিচিনা হ'ব সেই কাণ বা নাক তোমাৰ বেলেগ কি এনিমেলৰ নিচিনা বা গৰু ছাগলীৰ নিচিনা নহয়. চ' সেইটো কৈছে কি DNA কপি কৰা বুলি কৈছে. য'ত তোমালোকে ভাবিবা একে নিচিনা দেখা হ'ব লাগিছিল দেখোন DNA কপি কৰোঁতে নহয় সেইটোত অকণমান কি হয় কেৰেক্টাৰ অকণমান ভেৰিয়েশ্যন হয়. সেইটো সকলো কি হয় সকলো হেৰি ক্ষেত্ৰতে থাকি যায় এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰতে থাকি যায়. চ' দিছ ক্ৰিয়েশ্যন 2 copies of DNA in a reproducing cell মানে তোমাৰ মেল গেমেট এণ্ড ফিমেল গেমেটৰ কথা কৈছে. They will need to be separated from each other. However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work. যদি কি হয় ইয়াৰ দুটা হেৰি যদি মানে কি ইনফৰমেশ্যন থাকে নহয় তাৰ যদি তোমাৰ দুইটা যদি কি হয় লগ লাগে তেতিয়াহ'লে নহ'ব. তাৰ এটা কেৰেক্টাৰহে কি হ'ব ইন কেছ অফ মেল ফিমেল তাৰ কি হ'ব মেল বা ফিমেল হ'ব কিন্তু দুইটা একেলগে কি নহয় তাত দেখা নাযায়. Because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life processes. Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus. Effectively, a cell divides to give rise to two cells. তাৰপিছত কি হ'ব আফটাৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যন তোমাৰ জাইগট ফৰ্ম হ'ব তাৰপিছত সি কি হ'ব ডিভাইড হৈ গৈ থাকিব. এনেকৈ আমি DNA কপি হোৱাৰ পিছত কি হয় যে আমি অৰ্গেনিজিমকেইটা কি হ'ব যে আকৌ আগৰ নিচিনা কেৰেক্টাৰে সি কি কৰিব কেৰি কৰি আনিব যিটোটা DNA কপি. চ' ইয়াতে তোমাৰ কেতিয়াবা কুৱেশ্যন এটা আহে এটা কুৱেশ্যন এটা আছে সেইখিনিত তোমাৰ এনচাৰটো থাকিব চাবা. হোৱাট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ DNA কপিং ইন ৰিপ্ৰডাকশ্যন. ৰিপ্ৰডাকশ্যনত DNA কপিঙৰ তোমাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কি হ'ব ইফ DNA copying is not done during reproduction then what will happen the organisms which is produced or the offspring or daughter individual which is produced later will not carry same characters like
ইট পেৰেণ্টছৰ নিচিনা কেৰেক্টাৰ সি কেৰি নকৰিব যদি DNA কপিং নহয় চ' DNA কপিঙৰ কাৰণে আমি কি হয় চেম স্পেচিছ অৰ্গেনিজিম চেম কেৰেক্টাৰ অৰ্গেনিজিম আমি পাওঁ ডিউ টু দ্য ৰিজাল্টছ অফ DNA কপিং উই গেট দ্য চেম অৰ্গেনিজিমছ উইথ চেম কেৰেক্টাৰ্ছ পেটাৰ্নেল অৰ মেটাৰ্নেল কেৰেক্টাৰ্ছ হ'ব চ' এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে নিশ্চয় লিখিব পাৰিবা তাৰপিছত চাবা these two cells are of course similar but are likely to be absolutely identical. The answer to this question will depend on how accurately the copying reaction involved occurs. So accurate tomar accurate copying ki hoy ami accurate copying bili kotha tomar se তোমাৰ ফাদাৰ স্কিন কালাৰটো তোমাৰ কি আছিলে ডাৰ্ক আছিলে কিন্তু কি হ'ল অফস্প্ৰিংটো তোমাৰ ডাৰ্ক নহ'ল তেনেকুৱা সেইবিলাকৰ কথা আমি কোৱা নাই আমি কেৰেক্টাৰ কোনবিলাকৰ কথা কৈছোঁ যে যিবিলাক কেৰেক্টাৰ তোমাৰ কি হয় যেনেকৈ তোমাৰ ফিজিকেল যিবিলাক হয় আমি বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক দেখা পাওঁ বা অৰ্গেনবিলাক একেই হ'ব চুলিটো তোমাৰ যেনেকুৱা হেয়াৰটো আছিলে তেনেকুৱা হেয়াৰে হ'ব যেনিবা তোমাৰ মানে কি তাক কি নহয় অকণ মানে কি হেয়াৰটো বেলেগ টাইপৰ হৈ নাহে বা ফিংগাৰকেইটাও তোমাৰ কি নহয় বেলেগ হৈ নাহে ফিংগাৰকেইটা এজ ইউজুৱেল ফিংগাৰ নিচিনা হৈ আহিব চ' এইবিলাক কেৰেক্টাৰ কি হয় জেনেৰেল কেৰেক্টাৰ এইবিলাকে কেৰি কৰি আনিব নো বায়'কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন ইজ এবছলুটলি ৰিলায়েবল চ' বায়'কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন নহয় এইটো কি হ'ব ঠিক এজ ইউজুৱেল নহ'ব সেইটো কৈছে therefore it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variance each time so কি হ'ব DNA কপি অকমান ভেৰিয়েশ্যন হ'ব যে মই কৈছোঁ স্কিন কালাৰটো বেলেগ হ'ব পাৰে সেই কথাটো হৈছে as a result the DNA copy generated will be similar but may not be identical to the original একদম আইডেন্টিকেল নহয় এই যে মই কৈছোঁ চকু কালাৰ কিবা কিবি হয় বা তোমাৰ স্কিন কালাৰ এইবিলাক কি হ'ব অকমান ইফাল হ'ব বা তোমাৰ ফেচিয়েল এপিয়াৰেন্সো কি হ'ব এজ ইট ইজ ফাদাৰৰ নিচিনা নহয় সেইটো এটা ভেৰিয়েশ্যন এটা আহে but may not be identical to the original some of these variation might be so drastic means it is very dangerous it is not similar to its parents so basically change to drastic koi that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits cellular apparatus মানে cellular organisms cellular organelles এবিলাকৰ কথা কৈছে so তোমাৰ কি হ'ব যদি চেঞ্জ টু বহুত বেছি চেঞ্জ হয় ভেৰিয়েশ্যন যদি বহুত আহে ইন কেছ অফ অফস্প্ৰিং হয় যদি তোমাৰ অফস্প্ৰিং যিটো দুটা ইণ্ডিভিজুৱেল জন্ম পাইছিলে সেইটো যদি বহুত কেৰেক্টাৰ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে এইটো ড্ৰাষ্টিক হ'ব ইট উইল নট এবল টু ৱৰ্ক উইথ ইট চেলুলাৰ এপাৰাটাছ আগত যেনেকুৱা আছিল চেলুলাৰ অৰ্গেনিজিমছ অৰ্গেনবিলাক সেইবিলাকৰ লগত কি হ'ব নিমিলিব গতিকে তেতিয়া কি হ'ব জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব কেতিয়াবা তোমালোকে তেনেকুৱা এনিমেল দেখা পোৱা যে কি হয় কিছুমান মানে কি মিউটেশ্যন কয় কিছুমান বেলেগ চেঞ্জ হৈ আহে হয় যদি 5.5টা আঙুলি ঠাইত যদি 10টা হয় বা 7টা 8টা হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চলিব নোৱাৰিব যদি হাতখন বহুত ছুটি হয় নোৱাৰিব সেইবিলাক ড্ৰাষ্টিক কৈছে সেইবিলাক হ'লে কি হ'ব অৰ্গেনিজিমটো কি হয় বা এনিমেলটো বা কি হ'ব মানে কি চলি থাকিব সি নোৱাৰিব সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিব কিয় নোৱাৰিব তাৰ সেলুলাৰ এপাৰ্টাছ যিবিলাক আছে সেইবিলাকে সাপোৰ্ট নকৰিব such a newborn cell will simply die সি কি হ'ব মৰি যাব on the other hand there could still be many other variation in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome thus the surviving cells are similar to but subtly different from each other এটি লগত কি হ'ব কিছু ডিফাৰেন্স আহিব this inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis for evolution as we will discuss in the next chapter so কি হয় ই কি হলে লিড কৰিব ইভলিউশনৰ লিড কৰিব ভেৰিয়েশ্যন মানে কি বেলেগ দেখা হোৱা কেৰেক্টাৰ যদি কি হয় ফাদাৰৰ মানে পেৰেণ্টৰ পৰা যদি অফস্প্ৰিঙৰ মাজত বহুত ডিফাৰেণ্ট কেৰেক্টাৰ দেখা যায় তেনেহ'লে যদি ডিফাৰেণ্ট কেৰেক্টাৰটো ভেৰিয়েশ্যন বুলিছে ভেৰি মানে চেঞ্জ হোৱা যদি কেৰেক্টাৰটো বহুত বেলেগ দেখা যায় অফস্প্ৰিঙৰ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব লাহে লাহে ইটো কি কৰিব যদি চেঞ্জটো বেছি হৈ গৈ থাকে জেনেৰেশ্যন ৱাইজ তেতিয়াহ'লে ই ইভলিউশ্যনলৈ কি হ'ব চেঞ্জ হ'ব বহুত বেলেগ দেখা হৈ যাব চ' একচুৱেলি কি হয় ভেৰিয়েশ্যন লিড টু ইভলিউশ্যন চাবা লিংক এটা আছে চ' DNA কপিং কৰিব DNA কপি কৰোঁতে যদি তোমাৰ ভেৰিয়েশ্যন অৰ্থাৎ যদি কেৰেক্টাৰ বেছি চেঞ্জ হোৱা দেখা যায় নেক্সট জেনেৰেশ্যনত সেইটো যদি বাৰে বাৰে হৈ থাকে প্ৰত্যেক জেনেৰেশ্যনতে তেতিয়াহ'লে সি ইভলিউশ্যনলৈ লিড কৰিব
right? So for evolution, what's happened? DNA copying is first of all what is called responsible. DNA copying responsible hobo, right? Responsible hobo variation besi hole evolution hole dibo. Actually evolution means evolution is actually called, it is a positive changing, because what happen if any organism do not get evolutions, then what happen, it will not able to survive in the environment. Jodi ইভলিউশ্যনে নহয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, লাহে লাহে সি কি কৰিব, এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰিব আৰু স্পেচিছটো এক্সিষ্ট হৈ নাথাকিব। এইটো ইভলিউশ্যনৰ এটা বিৰাট ছিগনিফিকেঞ্চ আছে। আচলতে ইভলিউশ্যনটো কি হয়, পজিটিভ বুলি ধৰা হয় ইন কেছ অফ মেক্সিমাম। যদি ইভলিউশ্যন বুলি কওঁতে তোমাৰ যদি কেৰেক্টাৰটো যদি বহুত বেলেগ হয়, ইফ দ্য কেৰেক্টাৰ ইজ ভেৰি মাছ চেঞ্জ, দেন ইট ইজ কল্ড ড্ৰাষ্টিক চেঞ্জ। চ' ড্ৰাষ্টিক, ইন কেছ অফ ড্ৰাষ্টিক চেঞ্জ, the animal not able to survive in its environment. এনভাইৰনমেণ্টত সি কি থাকিব, জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব যদি বহুত চেঞ্জ হয়। কিন্তু অকণমান চেঞ্জ হৈ গ'লে তোমাৰ কি হ'ব, সি পিছত এডজাষ্ট কৰিব পৰা হয়। চ' এটা এক্সাম্পল তোমাক দিয়া হৈছে যে ইয়াতে বুকতো পাবা পিছত আছে যে তোমাৰ যদি বেক্টেৰিয়া কি হয় বেছি টেম্পাৰেচাৰ পায় তেতিয়া কিছুমান বেক্টেৰিয়া মৰি যায়, বাট কি হয় কিছুমান বেক্টেৰিয়া নমৰাকৈ থাকি যায়। যিখিনি বেক্টেৰিয়া নমৰাকৈ থাকি গ'ল বহুত টেম্পাৰেচাৰ হওঁতে, সেইখিনিয়ে কিন্তু কি কৰিব যে সিহঁতে কি কৰিছে, কিছুমান কেৰেক্টাৰ একুৱাৰ কৰিছে, আগতে যিবিলাক নাছিল কেনেকুৱা কিছুমান এডভান্স কেৰেক্টাৰ একুৱাৰ কৰিছে, যিটো সিহঁতৰ ভেৰিয়েশ্যন হৈছে। ভেৰিয়েশ্যন মানে আগতকৈ বেলেগ কেৰেক্টাৰ পাইছে। চ' ডেট বেক্টেৰিয়া কেন লিভ ইন ফিউচাৰ, সিহঁতে ফিউচাৰ কি হ'ব, বাচি থাকিব পাৰিব। চ' ইভলিউশ্যন ইজ মাষ্ট নিডেড ফৰ দ্য organisms which has to survive in the changing environment. Changing environmentত বাচি থাকিবলৈ কি কৰিব লাগে, অৰ্গেনিজিম বিলাকে কি কৰিব লগা হয় যে নিজকে কি কৰিব লগা হয়, ইভলিউশ্যন কৰিব লগা হয়। নিজকে ইভলিউশ্যন কৰিব নোৱাৰিব, এইটো কি হ'ব, জিনৰ কাৰণে হ'ব। চ' দিছ ইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ইভলিউশ্যন। চ' ইউ শুড ৰাইট দ্য কুৱেশ্যন, what is evolution, what is the significance of evolution, এইটো কুৱেশ্যন লিখি মোক হোৱাটছএপত দিবা। নেক্সট, the importance of variation. Populations of organisms feel well defined places. So importance of variation বুলি ক'লে অকণমান মই ক'লোঁ যে ভেৰিয়েশ্যনটো যদি তোমাৰ কি হয়, চেঞ্জিং এনভাইৰনমেণ্টত যদি ভেৰিয়েশ্যন নহয়, ভেৰিয়েশ্যন মানে আকৌ কৈছোঁ যে যিটো কেৰেক্টাৰ চেঞ্জ হয়, মানে কি তোমাৰ পেৰেণ্টছৰ যিটো কেৰেক্টাৰ আছিল তাতকৈ অকণমান যিটো চেঞ্জ হ'ব নেক্সট অফস্প্ৰিঙত হয়, চাইল্ডত, তেতিয়া সেইটো কয় ভেৰিয়েশ্যন বুলি কয়। চ' ভেৰিয়েশ্যনটো আচলতে কি হয়, ইম্পৰ্টেঞ্চ এটা আছে, কি আছে, যদি ভেৰিয়েশ্যন নহয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, চেঞ্জ এনভাইৰনমেণ্ট যিটো চেঞ্জ হৈ থাকে, এই চেঞ্জ হোৱা এনভাইৰনমেণ্টটোত কি কৰিব নোৱাৰিব, ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিব। চ' দিছ ইজ দ্য মেইন ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ভেৰিয়েশ্যনছ। চ' লেট আছ চি, পপুলেশ্যন of organism feel well defined places or muscles, niches. নিটছ বুলি ক'লে এইটো তোমালোকে বুজি পাইছা কি হয়, নিটছ তোমাৰ যিটো এটা লাইনত যিটো চেঞ্জ হৈ আহিব এইটো নিটছ কৈছে। ইন দ্য ইক'চিষ্টেম ইউজিং দিয়াৰ এবিলিটি টু ৰিপ্ৰডিউচ, দ্য কনচিষ্টেঞ্চি অফ DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design features that allow the organism to use that particular needs. Reproduction is therefore linked to stability of populations of species. So কি হ'ব, consistency of DNA copying হয় ডিউৰিং ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ সময়ত DNA copyingটো যদি ঠিকমতে হয়, সেই কনচিষ্টেঞ্চি এটা থাকে ঠিকমতে হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তেতিয়াহ'লে পিছৰ অৰ্গেনিজিমটো কি কৰিব পাৰিব, হেৰি কৰি থাকিব পাৰিব, বাচি থাকিব পাৰিব। যদি বহুত ভেৰিয়েশ্যন নহয় তেতিয়াহ'লে বাচি থাকিব পাৰিব, আৰু যদি বহুত ভেৰিয়েশ্যন মিনছ বেলেগ কেৰেক্টাৰ পোৱা, যদি বহুত বেলেগ কেৰেক্টাৰ পায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সি ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিব, কিয়, তাৰ চেলুলাৰ এপাৰাটাছ বা চেলুলাৰ অৰ্গেনিজবিলাকে কাম নকৰিব, নহয়, যিহেতু এটা সি বেলেগ কেৰেক্টাৰ পাব, সেইটো কথা কৈছে। চ' লিংক টু দ্য ষ্টেবিলিটি অফ পপুলেশ্যনছ অফ স্পেচিছ, লিংক টু দ্য ষ্টেবিলিটি মানে তাৰ এটা ষ্টেবিলিটি এটা থাকিব, কিহৰ, যদি মানে কি DNA copying ঠিক হয় ষ্টেবিলিটি থাকিব, নহ'লে যদি বহুত বেছি চেঞ্জ হয় তেতিয়াহ'লে সি মৰি যাব, সেইটো ষ্টেবিলিটিৰ কথা কৈছে। তাৰপিছত বুকত চাবা, however niches can change because of regions beyond the control of the organisms. Temperatures on earth can go up or down. এই যে মই কৈছিলোঁ টেম্পাৰেচাৰ বেছি হ'ব কম হ'ব, তাতে টেম্পাৰেচাৰ যদি whenever temperature is drastically change, বহুত চেঞ্জ হয়, then what happens, some organisms will die, but some organism will not die. That organisms
will be able to survive in future. কিছুমান অৰ্গেনিজম মৰি যাব টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে যেটো আপ ডাউন হৈ থাকে আৰু কিছুমান কি হ'ব তোমাৰ বাচি থাকিব এই বাচি থকা বিলাকে কি কৰিব পাৰিব হিয়তে কি হেতু এটা ক্যাৰেক্টাৰ একুয়াৰ কৰিব তাৰ পিছত হিয়ত কি কৰিব জিয়াই থাকিব সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিব এই কথাটো কৈছে আপ এন্ড ডাউন বুলি water levels can vary or there could be meteorite hits to think of a few examples meteorite hits মানে তোমাৰ ডাইনোসৰ বিলাক তেনেকৈ meteor বিলাকে হিট কৰোতে কি হৈছিল আৰ্থখন কি হৈছিল তোমাৰ ডেষ্ট্ৰয় হৈছিল তেতিয়া কি হৈছিল ডাইনোসৰ বিলাক ঢুকাইছিল তাৰ বহু হাজাৰ বছৰ পিছত কি হৈছিল আকৌ বাকি অৰ্গানিজম বিলাকৰ কি হৈছিল ডেভেলপ হৈছিল হেতু কৈছে সো এটো তোমাৰ চেঞ্জৰ কথা হৈছে এনভায়ৰনমেন্টাল চেঞ্জ So, if a population of reproducing organisms was treated to a particular needs, and if the needs were drastically altered, the population could be wiped out. So, the बहुत change हो जाए तिते ही क्या बाप population तो नॉर्मल है क्योंकि तो हमारा बार बार कोई आई है so. However, if some variations were to be present in a few individuals in these populations, there would be some chance for them to survive যদি ইখিনিত কিছুমানে কি হয় যে নিজকে এডজাস্ট কৰিব পাৰে তেতিয়া হলে কি হ'ব হিহতে সার্ভাইভ কৰি থাকিব পাৰিব আৰু হিহতে কি হ'ব তাৰ পিছত হিহতৰ জেনাৰেশন বাঢ়ি যাব thus if there are a population of bacteria living in temperate waters and if the water temperature were to be increased by global warming যদি temperate water কি হয় আমাৰ এটা টেম্পারেচার জোন বুলি কয় যদি ওয়াটার হেতু ঠিক আছিল কিন্তু কি হল গ্লোবাল ওয়ার্মিং কাৰণে কি হল যে টেম্পারেচার বাঢ়ি গল তেতিয়া কি হ'ব and if water temperature were to be increased by global warming most of the bacteria would die because due to the increasing temperatures but the few variants resistant to heat would survive and grow further আৰু কিছুমান ভেৰিয়েন্টৰ কি হয় ৰেজিস্ট্যান্স টু হিট হিটক কি কৰিব ৰেজিস্ট কৰিব পাৰে বাধা দিব পাৰে সহ্য কৰিব পাৰে সেইবিলাক কি হ'ব সাৰ্ভাইভ কৰিব আৰু গ্ৰো ফাৰ্ডাৰ হিতে ৰিপ্ৰডিউস কৰিব আৰু হিতৰ কি হ'ব ইনক্ৰিজ হ'ব হিতৰ নাম্বাৰটো ভেৰিয়েশন ইজ দাজ ইউজফুল ফৰ দা সাৰ্ভাইভেল অফ স্পেচিছ ওভাৰ টাইম ভেৰিয়েশনটো সেই কাৰণে তোমাৰ কি হয় যে পজিটিভ হয় ভেৰিয়েশন নহলে তোমাৰ চেঞ্জিং এনভায়ৰনমেন্টত যদি ভেৰিয়েশন নহয় তেনহলে কি হ'ব সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিব So this is the main importance of variations. Okay. So please write the question and answer also. What is the importance of variations in case of species? But what is the importance of variations? Enka likhila hobo. So এই দুটা question answer লিখে মোক WhatsApp দিবা আৰু তাৰ পিছত মই কি কৰিম next part লকে যাম. Okay. Thank you.